Сегодня очень особенный день явления Шримати Радхарани. Prabhupada writes in the Krishna book, как Кришна Прабхупада пишет в источнике вечного наслаждения, because on the cover of the original Krishna book there's Shrimati Radharani and Krishna. Потому что на обложке вы можете увидеть, этой книги можете увидеть Шримати Радхарани вместе с Кришной. So he asked the question, who is Krishna? И он спросил, задал такой вопрос, кто Кришна? And who is this girl with Krishna? Sorry, what's the question? Кто? Девочка? Девочка подошла и спросила, задала этот вопрос, кто это на обложке? Now, the Srimad Bhagavatam 10th canto, at least part of it answers that question. И 10-я песня Шримад Бхагаватам, по крайней мере, частью отвечает на этот вопрос. So we understand that Shrimati Radharani is Krishna's internal pleasure potency. Шримати Радхарани является внутренней потенцией Кришны, Pleasure potency. которая связана. And Bhagavad Gita Krishna says, Janma karma tame divyam, evam yo vedi tatpadaha, tatpadeham panarajanma, naitimam eti sorjana. That one who can understand the transcendental nature of my activities and appearance. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что те, кто могут понять трансцендентальную природу моего появления, Appearance and activities. Моего появления и моей деятельности, Does not take birth in the material world, больше не рождаются в материальном мире, but attains my transcendental abode. но они достигают моей трансцендентальной обители. Now the word there is used tatvataha. И тут используется слово татвата. Tat means that, Тат означает этот, and va means something that you can actually perceive directly. и ва это то, что вы можете напрямую постичь. Experience. То есть опыт. So everyone wants to experience happiness, pleasure. То есть каждый человек хочет ощущать наслаждение. Everyone's activities in the material world are more or less to avoid things that are unpleasant and to obtain things that are pleasant. И каждый человек в материальном мире стремится испытывать наслаждение и избежать того, что неприятно. But in the material world, based upon sense gratification, there's neither avoiding pain nor obtaining real pleasure. Но материальный мир, он базируется на платформе удовлетворения чувств. И на самом деле это и не является получением реального наслаждения и также не спасает от страданий. But that's the aim of everyone's existence, is to find the maximum happiness and the minimum amount of unhappiness. Но это на самом деле природа человека, то есть узнать или достичь максимального уровня наслаждения и избежать страданий. And there's a process to obtain that. The process to obtain the maximum amount of happiness and the minimum amount of distress. И существуют процессы, которые помогают минимизировать стресс и достичь счастья. That we can actually perceive directly happiness and experience the alleviation of our distress. То есть через этот путь мы можем избавиться от стресса и получить прямой опыт наслаждения и счастья. Now, this tatvataha is repeated again in the 18th chapter of Bhagavad Gita. И татватаха также повторяется, это слово повторяется в 18 главе Бхагавад-гиты. Bhaktimam abhijanati yavanyaschasmi tatvataha tomam tattvato gyatva vishite tad anantara.
that one can actually perceive this tattva, that is Krishna and his divine energy. То есть тот, кто может постичь татву, то есть Кришну или божественную энергию. By the process of devotional service. То есть это можно постичь в процессе преданного служения. That's called bhakti. И это называется бхакти. Then gradually one can actually enter into the mysteries of Krishna's understanding. И затем постепенно вы можете подойти к пониманию Кришны. For right now, Krishna is rather mysterious. Потому что сейчас Кришна покрыт мистикой. Until we come to the platform of Bhava Bhakti or some higher level of Krishna consciousness, Krishna remains mysterious to us. И пока мы пока мы доходим до ступени Бхава Бхакти, Кришна остается для нас таким покрытым мистикой. Под покровом mystical, mysterious. Mysterious. Mysterious? Yeah. Mystical? Yeah. No. Quite full. No, it's not the same. Inconceivable. То есть непостижимым. Да, он остается таким загадочным, непостижимым. Therefore, we have to take to the process that actually we become aware of who Krishna is and who Shrimati Radharani are. И таким образом, вступая в процесс преданного служения, мы сможем постепенно понять, кто такой Кришна и кто такая Шримати Радхарани. Because we're in material energy now, therefore sometimes we take everything very cheaply. И так как мы находимся сейчас под покровом материальной энергии, мы часто очень не ценим то знание. When we hear about Radha and Krishna, we think that those activities are similar to our activities. И когда мы слышим о действиях и играх Радхи и Кришны, то мы склонны думать о том, что эти действия похожи тому, чем мы занимаемся в материальном мире. We may take Shrimati Radharani as an ordinary girl and Krishna as an ordinary boy. То есть мы таким образом, например, мы можем подумать, что Кришна простой мальчик, а Радхарани какая-то простая девушка. And therefore not actually undergo the austerity and the process necessary to experience actually Krishna as he really is. И для того, чтобы это понять, нам нужно заняться процессом, который откроет нам, кто Кришна на самом деле. Tendency is to try to jump to transcendence immediately. Также есть такая тенденция, что люди пытаются сразу прыгнуть до уровня трансцендентности, чтобы все понять. But actually devotional service is divided between Vaidhi Bhakti, Raganuga Bhakti and Bhava Bhakti. Но на самом деле преданное служение оно разделено на Вайдха Бхакти, Рагануга Бхакти и Бхава Бхакти на 3 ступени. If we act as if we're in Bhava Bhakti when we're actually qualified for Vaidhi Bhakti. И если мы находимся на одной ступени и пытаемся имитировать другую, then we're on the level of what's called Prakrita Sahajya. Тогда мы, получается, что находимся на таком уровне, который называется Пракрита Сахаджа. We'll take everything very cheaply. И на этом уровне мы не ценим то, что мы получаем. So, in this age, Shrimati Radharani, Krishna, they come as Lord Chaitanya Mahaprabhu. То есть в этой эпохе Шримати Радхарани и Кришна пришли в образе Чайтаньи Махапрабху. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Anya Nahe Anya. That Shrimati Radharani and Krishna, they come in the combined form of Chaitanya Mahaprabhu. То есть Шримати Радхарани и Кришна, они пришли в такой объединенной форме Чайтаньи Махапрабху. And actually the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu are the same as Krishna's pastimes. И на самом деле игры Господа Чайтаньи Махапрабху не отличны от игр Кришны. That instead of the rasa dance, they're doing Harinam Sankirtan. То есть, вместо танца расы Чайтанья Махапрабху дает Харинам Санкиртан. So Harinam Sankirtan is the same as the rasa dance. То есть Харинам Санкиртан обладает теми же свойствами, как и танец расы.
But in the Sankirtan movement, generally, Chaitanya Mahaprabhu is in a male body, and his associates are generally male bodies also. Но во время Харинам Санкиртана, то есть мы можем видеть, что Чайтанья Махапрабху, он имеет мужское тело, и в основном его спутники также имеют мужские тела. And in the rasa dance, Krishna is the center of the rasa dance, and he's surrounded by his female associates. Но в танце раса, например, мы можем видеть Кришну, который является центром этого танца, в мужском теле, и вокруг него гопи, его спутницы в женских телах. But because it's transcendental, therefore Krishna enjoys equally in the rasa dance and in the Sankirtan chanting Hare Krishna. Но так как и эти игры находятся на трансцендентной платформе, то Кришна, он наслаждается в равной степени и танцем расы и Харинам Санкиртаной. Because Krishna's enjoyment is transcendental, it's spiritual. Потому что наслаждение Кришны имеет трансцендентную духовную природу. It's of the nature of Ladini Shakti. То есть это природа Хладини Шакти, Of which Shrimati Radharani is the personification. которую представляет Шримати Радхарани. So if we want to enjoy in Ladini Shakti, И если мы хотим наслаждаться Хладини Шакти, then Chaitanya Mahaprabhu is giving us the Sankirtan movement. тогда для этого Чайтанья Махапрабху дает нам движение Санкиртаны. We can enjoy the same happiness as associated with Krishna and the rasa dance. Таким образом мы можем получить такое же наслаждение, такое же счастье, которое подобно наслаждению танцам расы. If we serve the Sankirtan in the Sankirtan movement. И таким образом мы служим движению Санкиртана. Therefore, this sadhana bhakti И таким образом садхана бхакти is a preparation to purify ourselves. это подготовка к тому, чтобы очистить себя. But this purification means to concentrate or focus our attention and give our love to Krishna. Это очищение означает сфокусировать наше внимание и дать нашу любовь к Кришне. That today Shrimati Radharani's appearance day, but actually Shrimati Radharani is eternal. И сегодня прекрасный день явления Шримати Радхарани, но на самом деле Шримати Радхарани, она имеет вечную природу. And every day we have the opportunity to associate with Shrimati Radharani just by chanting. И каждый день мы можем получать общение со Шримати Радхарани, просто повторяя святые имена. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now we have to find out. We're asking Krishna for his loving service. И сейчас нам нужно узнать, каким служением мы можем удовлетворить Кришну. We're asking Shrimati Radharani to engage in her loving service. И мы просим Шримати Радхарани вовлечь нас в ее служение. So now we have to find out who is Krishna, И сейчас нам нужно узнать, кто такой Кришна, who is Shrimati Radharani, кто такая Шримати Радхарани, what is their loving service, и что означает их любовное служение. and what we have to do to actually engage in their loving service. И для этого все, что нам нужно сделать, это просто вовлечься в это любовное служение. So we're given by Srila Goswami things to do. И Шрила Рупа Госвами дает нам то, что мы должны делать, говорит нам об этом, To serve Radha and Krishna. чтобы удовлетворить своим служением Радху и Кришну. Beginning with chanting Hare Krishna. Мы можем просто воспевать Хари Кришна And hearing Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, и слушать повествование Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиты, worshiping the deities, поклоняться божествам, serving the devotees, служить преданным trying to do these things in an atmosphere, a spiritual atmosphere, и стараться делать все эти вещи в духовной атмосфере. and giving others a chance to
creating a spiritual atmosphere in society also. И давать другим шанс также создавать духовную атмосферу в обществе, которое нас окружает. Because when we go on Harinam, then Chaitanya Mahaprabhu and his associates are there. И когда мы идем на Харинаму, то есть мы также с нами на Харинаму идет и Чайтанья Махапрабху и все его спутники. So when we're chanting Hare Krishna, Radha and Krishna are there. И когда мы воспеваем Хари Кришна, то Радха и Кришна моментально появляются. Lord Chaitanya Mahaprabhu and his associates are there. И также Чайтанья Махапрабху и его спутники там. And as Advaitacharya told Lord Chaitanya Mahaprabhu, wherever you are, that is Vrindavan. И как Адвайтачарья говорил Чайтанья Махапрабху, где бы вы ни находились, везде наступает атмосфера Вриндавана. So we're going out on Harinam to create an atmosphere of Vrindavan, spiritual atmosphere. И когда мы идем на Харинаму, мы создаем духовную атмосферу Вриндавана. So now we've been given these 5 powerful processes. И сейчас, когда мы получили эти 5 мощных процессов, which will help us rise up to the platform of bhava or love for Krishna. Которые помогают нам подняться на уровень бхавы или любви к Кришне. Basically, wake up from our materialistic dream. То есть проснуться от нашего материалистичного сна. So, we're hearing about this philosophy. И когда мы слушаем об этой философии, mostly to convince us to engage our energies in Krishna's service. В этом случае то есть эта философия позволяет нам понять, каким образом мы можем вовлечь себя в преданное служение. Because that's how we show our love for Radha and Krishna, is engaged in the service of the Sankirtan movement. И это является как раз тем процессом, который позволяет нам вовлечь себя в любовное служение Радхи и Кришне. То есть стать частью движения Санкиртана. If we have some money or resources, we show our love by engaging them. Если у нас есть какие-то деньги или ресурсы, мы также можем использовать разум для того, чтобы использовать их в духовной миссии. If we have some ability to organize, we show our love by helping to organize the Sankirtan movement. И если у нас есть, например, какие-то возможности, организационные таланты или возможности, то мы можем вовлечь их в любовное служение, организовывая какие-то события. And if we have some ability to convince others that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, и если у нас есть такой талант, что мы можем убеждать других, что Кришна является верховной личностью Бога, then we utilize that ability to serve Krishna in that way. Тогда мы можем реализовать эти способности в любовном служении. Then we have to become more expert. И постепенно мы станем специалистами, мы станем экспертами в этом. Well, first of all, we're hearing, потому что через слушание, so we can put everything in perspective. То есть мы можем создать такую надлежащую перспективу. Understand that we're actually spiritual souls. И получить понимание того, что на самом деле мы являемся духовными душами. Everyone is a spiritual soul. Каждый из нас является духовной душой. And everyone, including ourselves, should engage our energies in Krishna's service. И каждый, включая нас самих, должен вовлечь свою энергию в духовное любовное служение. And service to Radha and Krishna in this age means service to Lord Chaitanya Mahaprabhu. И в этом веке служение Радхи и Кришны означает служение Чайтаньи Махапрабху через движение Санкиртаны. So put it in perspective, and then, if we're convinced, then we'll actually engage our energies in His service. То есть, если мы поставим для себя такие перспективы, то это поможет нам вовлечь свою энергию в движение сознания Кришны. And then gradually we'll be able to understand how we have to make improvement. И постепенно мы сможем понять, как нам улучшаться, как улучшить свое служение. Then we can actually make an effort to happily focus our attention on Krishna. И тогда таким образом мы сделаем усилия для того, чтобы в счастье сконцентрироваться на понимании Кришны. And happily chant Hare Krishna.
и с ощущением счастья повторять Харе Кришна. Without the anxiety of material identifications and conceptions. Without this. Without the anxiety. Без желания быть вовлеченным в материальную природу. What is anxiety? Без беспокойства о материальной жизни. With a peaceful mind, и с умиротворенным умом. We can happily engage in chanting Hare Krishna and serving in the Sankirtan movement. То есть таким образом мы можем быть счастливо вовлечены в движение сознания Кришны и движение Санкиртана. If we're free from misconceptions. И это освободит нас от различных ложных концепций. Especially our conception of misidentifying ourselves with these gross and subtle bodies. В первую очередь это ложная концепция идентификации себя с грубо материальным. And identifying others with their gross and subtle bodies. И также как идентификация других с их, то есть наше понимание других людей как их физическое тело. Instead of seeing others' faults, вместо того, of seeing others' faults, и вместо того, чтобы видеть ошибки других, then we can actually see how we can serve them better. Мы можем увидеть с другой стороны, каким образом мы можем лучше им служить. But instead of criticizing that devotees have faults or people have faults, see how we can help them overcome the faults. То есть вместо того, чтобы критиковать людей и говорить, что вот у них есть такие-то и такие-то ошибки, или людей, или преданных, вместо этого мы можем просто видеть и понять, каким образом мы можем им помочь исправить эти ошибки. And when we're actually servants of Krishna and of our acharyas in disciple succession, и когда мы находимся в служении нашим ачарьям и цепим ученической преемственности, if we're actually servants of Chaitanya Mahaprabhu and his mission, когда мы находимся вовлечены в служение Чайтанья Махапрабху и его служим его миссии, instead of enviousness towards others, it'll simply be service towards others. то вместо зависти к другим мы будем испытывать желание служить им. So we have to develop this service attitude. И таким образом нам нужно развить это отношение служения. And the more we develop the service attitude, the more closer we become to Radha and Krishna. Чем больше мы разовьем в себе настроение служения, тем ближе мы приблизимся к Радхе и Кришне. Because that's the atmosphere in which the spiritual world exists. Потому что это является атмосферой, которая царит в духовном мире. If we actually want to understand Shrimati Radharani and Krishna, we have to become into the same spiritual atmosphere in which they exist. И для того, чтобы понять Радху и Кришну, нам нужно в первую очередь поместить себя в такое окружение, в такую атмосферу, в которой находятся они. If we want to enter into fire, то есть если мы хотим войти в огонь, we have to become just like fire. то есть нам нужно стать такими же, как огонь, получить его качество. We want to enter deep into the water, и если мы хотим глубоко занырнуть в воду, we have to become like water. то есть нам нужно отождествить себя и стать такими, как вода. If we want to experience the loving exchanges between Shrimati Radharani and Krishna and their associates, и если мы хотим почувствовать, какие же отношения между Шримати Радхарани, Кришной и их спутниками, then we have to engage ourselves fully in the Sankirtan movement. тогда нам нужно себя вовлечь полностью. Minds, our intelligence, То есть наши тела, наш ум, наш разум. utilize all these things as fully as possible in Krishna's service. И в служении Кришны все это возможно. Then Krishna says, Tesham sadatam yuktanam bhajantam priti purvakam
Idami Buddhi Yogam Tam Yena Mam Upayantite. That to those who are constantly devoted to the Sankirtan movement. И также Кришна говорит, что те, которые постоянно вовлечены в движение санкиртаны and enthusiastically performing it, и действуют с энтузиазмом, then I give them the intelligence by which they can come to me. я даю им разум, при помощи которого они могут прийти ко мне. And we take advantage of this intelligence. We take advantage. Но, utilize. и нам нужно использовать этот разум, свой разум. Then the result is that Tesham Eva Nukam Bharatam. Krishna sees we're serious. Нам надо использовать эту возможность, и как результат Кришна увидит, что наше серьезное отношение. And he puts us more into the spiritual energy. И он даст нам больше своей духовной энергии. And in the ecstasy of Krishna consciousness, и в экстазе сознания Кришны, then the result is that gradually our hearts become purified. Наши сердца постепенно начнут очищаться of material misconceptions. от материальных ложных представлений. We can see everything clearer. То есть мы сможем видеть все очень ясно и чисто. Ясно. Bhakti Pareshnu Vyaktir Anyatra Tritik Ekatkala Prabhadanasya Yitashnatas Tusti Pushti Shrudapaya Nugasam. And then gradually we're able to see everyone and everything in relation to Krishna. И постепенно мы сможем видеть все и каждого с точки зрения сознания Кришны. And we can experience growing love for everyone and everything in relation to Krishna. И мы также сможем почувствовать возрастающую любовь ко всем и всему, что нас окружает, через понимание и связи с Кришной. And we become detached from everything temporary. И временно мы можем отрешиться от чего-то, что нас окружает. And we become interested in the eternal. И мы сможем таким образом разбудить свой интерес к вечности, к вечным истинам. So we want to understand Shrimati Radhарани. И так, если мы хотим понять, кто же такая Шримати Радхарани, Because we cannot approach Krishna directly. так как мы не можем напрямую понять и подойти к Кришне. Therefore we have to approach Krishna through Shrimati Radhарани. Поэтому нам нужно, наш путь это узнать, подойти к Кришне через Шримати Радхарани. And actually Shrimati Radhарani is represented in this world by her Acharya line of the succession. И Шримати Радхарани представлена в этом материальном мире цепью ученической преемственности из наших ачарьев. Those who are Sadatam Kirtiyantam Mam Yatantas Chadrudavrataha Namantasya Namaninastasya Bhaktya Nityuto Pasate Sadatam Kirtiyantam. Those who are always glorifying Krishna, always utilizing their assets in Krishna's service. То есть те, кто всегда прославляют Кришну, те, которые вовлекают свои ресурсы и возможности в служение Кришне. Sadatam Kirtiyantam Mam Yatantas Chadrudavrataha. Those who detach from material conceptions. Те, кто отстранены от материальной концепции жизни, who are always constantly engaged in Krishna's service, trying to spread the Sankirtan movement. кто всегда вовлечены в сознание Кришны и пытаются распространить движение Санкиртаны. Namantasya Bhaktya. Then those who are always realizing that they're simply instruments for Krishna. И те, которые всегда понимают, что они являются просто инструментами That is Кришны. their Gopi Bharata Pada Kamalaya Dasa Dasananda, who are always acting as the servants of Krishna. И те, которые действуют как слуги слуг Кришны. Then Nityukta Upasaka. Then they're always engaged in the divine energy. И тогда они полностью становятся погруженными в духовную энергию. So this is our opportunity to take shelter of Shrimati Radharani
through the Sankirtan movement. И таким образом у нас у всех есть возможность принять прибежище в Шримати Радхарани через движение Санкиртана, As given to us by Srila Prabhupada которое было дано нам Шрилой Прабхупадой in the simple succession. через цепь ученической преемственности. And as Prabhupada's followers are trying to do their best to understand the process and apply it in a practical way in this world. И также через учеников Шрилы Прабхупады, которые стараются максимально использовать свои возможности и передать нам знания, каким образом вовлечь себя в движение Санкиртаны. So we actually try to understand what the process is that Prabhupada has given us. И таким образом нам просто нужно понять процесс, который нам дает Шрила Прабхупада. And see how to practically apply it in our lives. И посмотреть, каким образом, и понять, каким образом мы можем это применить в наших жизнях. Then gradually you'll understand who is Krishna, who is the girl with Krishna. И таким образом мы постепенно сможем понять, кто такой Кришна и кто эта девушка, которая рядом с Кришной. But if we try to understand who is Krishna, who is this girl with Krishna, without following Prabhupada's instructions, Но если мы будем стараться понять, кто такой Кришна и кто эта девушка рядом с ним, без следования наставлениям Шрилы Прабхупады, chanting prescribed number of rounds every day, без чтения определенного количества мантры каждый день, following the regular principles, без следования принципам, trying to engage our energies in distributing Krishna consciousness to others. И без того, чтобы мы использовали свои возможности для привлечения других в сознание Кришны, Even amongst our family members, ну, даже, например, мы можем привлекать членов нашей семьи, наших родственников к этому движению. sitting down morning and evening chanting Hare Krishna together. Например, можно просто утром или вечером сидеть и читать вместе Харе Кришна. Hearing Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita with the family. Слушать Шримад Бхагаватам или Бхагавад-гиту. Serving the deities. Заниматься служением божествам. These, offering our food to the deity. И предлагать нашу еду божествам. Even if we're living in our family, there's no temple. И даже если мы живем у себя дома, где нет храма, Then we should make our home a temple. то нам нужно тогда сделать храм у себя дома. If we do that, then gradually Krishna and Shrimati Radharani will become part of our existence. И если мы будем стараться делать это, то постепенно Кришна и Шримати Радхарани станут частью нашего существования. If we maintain contact with, we maintain our service to them, И мы сможем, если мы будем регулярно заниматься служением, then gradually we'll become just like them. то постепенно мы станем такими же, как и они. If you put the iron in the fire, then it gets hotter and hotter and hotter. Например, если мы помещаем металл в огонь, то он начинает греться. Then it becomes just like fire. И затем этот металл получает качество огня. So, although we're very small, if we take shelter of the process given by Chaitanya Mahaprabhu, И даже если мы такие очень маленькие частички, но если мы вовлекаем себя в большой процесс, который нам передал Чайтанья Махапрабху, gradually we can enter into the ecstatic loving exchanges of Radha and Krishna. то постепенно мы можем войти в экстатические и любовные отношения Радхи и Кришны. Just like the small spark, if it enters into the fire, then it glows also. Как, например, маленькая искорка, когда она входит в огонь, она начинает ярко сиять. If we want to understand Radha and Krishna, we have to follow the process and not try to jump like the Prakriti Sahajas. То есть для того, чтобы понять Радху и Кришну, нам нужно вовлечь себя
в процесс служения и не стараться прыгать, как делают Пракрита Сахаджи. Pretend that we can understand Radha and Krishna without following the principles given to us by our acharyas. Которые делают вид, что они могут понять Радху и Кришну без следования принципам и без следования наставлениям ачарьев. Therefore, our first principle is patience. И поэтому первый принцип наш – это терпение. Patience is shown by our ability to hear patiently. И терпение, оно развивается у нас и проявляется тем, что мы можем слушать с терпением. From the right source, из надлежащего источника, with the right attitude. И с надлежащим отношением. If we hear patiently and try to understand the philosophy. И таким образом, если мы с терпением будем стараться понять философию, then Krishna will give us the intelligence to understand things properly. Тогда Кришна даст нам разум для того, чтобы понимать вещи правильно. And if we take to the processes given to us of sadhana bhakti properly, и если мы будем следовать процессу садхана бхакти надлежащим образом, который дал нам faith, confidence, determination, то вера, уверенность и determination. Настойчивость. И настойчивость, да, настойчивость. will develop. Они будут в нас развиваться. And if we serve with patience and confidence, и если мы будем служить с терпением и с уверенностью, we serve with knowledge and the proper conception. И если мы будем служить в знании и следовать правильным концепциям, then gradually with the humility and love, то тогда постепенно любовь we'll be able to associate more intimately with Radha and Krishna and their associates. То есть, развивая любовь, мы сможем развивать общение с Радхой Кришной и с их спутниками. Through the mercy of the acharyas, через благословение ачарьев and the 6 Goswamis, и шестерых Госвами, Panchatattva, and we serve with faith and humility. И также, если мы будем заниматься служением с терпением и с преданностью, and appreciation и ценить of the great opportunity we're given, и ценить то знание, которое было нам дано, then the result is that by actually experiencing Krishna and his associates, then our enthusiasm will grow. Тогда как результат этого мы сможем ощущать, понять Кришну, и наш энтузиазм естественным образом будет расти. And gradually we'll wake up to our eternal identity in relationship to Krishna and his associates. И постепенно мы сможем разбудить нашу истинную природу и понять игры Кришны и его спутников. Hare Krishna. Если вопросы? Yes. Да. May I ask you, why Krishna and Radha so young forever? Вопрос такой, почему Кришна и Радха всегда выглядят так молодо? Because they have spiritual bodies. Потому что у них они находятся в духовных телах. Spiritual bodies are eternal. И духовные тела не имеют вечную природу. Now the question is, why do we have material bodies? Может быть, вопрос, почему у нас материальные тела? Yes. А как определить, правильно ли я двигаюсь? То есть я могу думать, что я по цепи учителей там
двигаюсь, там, как бы все там делаю правильно, те процессы, которые я назвал, я делаю. Но, как бы, то есть это я могу сам думать так, но при этом, как бы, результат может быть другой, и в другую сторону даже. Как мне понять, что движусь я правильно? The question is how to understand that I'm on the right path. For example, I can follow these principles and acharyas in my way, but I can get like different results and maybe even opposite results. But how shall I be sure that I'm on the right way and I'm progressing? Well, as I said, if you're traveling from here to Kiev, например, если вы путешествуете отсюда в Киев, you should have a proper map. то есть у вас должна быть правильная карта. And if you go from towards Kiev, there should be signs telling you how many miles it is to Kiev. Или, например, когда вы уже двигаетесь в Киеве, вы увидите там такие специальные столбики, на которых написано, сколько километров осталось до Киева. And what cities are in between. И какие города, например, находятся между. So we need a map of Krishna consciousness. То есть для того, чтобы понять это, вам нужна карта духовного, карта сознания Кришны. So it's called Sambandha, Abhidheya and Prayojana. И они называются, эта карта называется Самбандха, Абхидея и Прайоджана. We should understand where we are. И через эту карту мы можем понять, где мы находимся в данный момент. Where we're trying to go to. И где наша конечная цель. And how to get there. И как туда попасть. We have to know the philosophy. То есть нам нужно знать философию. Otherwise we'll get confused. Соответственно, в противном случае мы можем запутаться. We're already confused. На самом деле мы уже запутались. Because we're in the dream of material existence. Потому что мы находимся во сне материального существования. So we want to make progress, we have to study the map. И для того, чтобы прогрессировать, чтобы знать, куда нам, где наша конечная цель, нам нужно изучать карту. And find out what the different signs are. И узнать, что означают те или иные знаки на дороге. Whether we're going towards the goal or away from the goal. То есть мы едем в нужном направлении или отдаляемся. Prabhupada translated so many books. Шрила Прабхупада перевел такое большое количество книг для нас. So we have to read them. И необходимо их прочитать. And apply them. И использовать их. And Krishna will give us the intelligence. И тогда Кришна поможет нам, даст нам разум. We'll understand what's the way forward. И мы поймем, как идти прямо, как идти вперед. And when we're going in the wrong direction. И мы также сможем понять, если мы отклонились и двигаемся в неправильном направлении. We're going around in a circle. Или если мы там ходим по кругу. Anything else? Еще вопросы? Спасибо большое за наставление. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что в Харинаме всегда проявляется Радха и Кришна. Иногда бывают такие спекуляции, что говорят, если преданные не на том уровне воспевают или не такие совершенны, то они не проявляются. Это неправда получается. Потому что главное, с какими качествами мы должны ходить на Харинаму, то есть, или это все спекуляции. Всегда ли проявляются? Mataji's question is that when you go to Harinama, Radha and Krishna are manifesting. And sometimes some people say that if those who chant on Harinam, they are not in high spiritual level, so this manifestation doesn't happen. Is it true or not? Well, anytime you chant Hare Krishna, Radha and Krishna are there. То есть, как только мы начинаем воспевать Хари Кришна, то Радха и Кришна сразу появляются. But you're saying that you go on Harinam, when you chant Hare Krishna, Radha and Krishna aren't there? Is that what people are saying? Вы говорите о том, что когда вы воспеваете Хари Кришна, то может быть такое, что Радха и Кришна там не присутствуют? Я просто иногда слышала, как преданные говорили о том, что если человек не настолько правильно воспевает, или у него такой возвышенный, то это не проявляется. На Харинаме. Да, то есть делят преданных на разные категории. You said that somebody told you that if the person, devotee who is chanting, who is singing, and not on a high level, that
the result is not so good and Radha Krishna. Yeah, of course, everything depends upon our sincerity. Конечно же, все зависит от нашей искренности. If we're actually happily, well, we're chanting in the right mood, То есть, если мы воспеваем в нужном умонастроении, then Krishna reveals himself more. в правильном умонастроении, тогда Кришна больше и больше нам открывается. When we're chanting Hare Krishna, Radha and Krishna are there. И когда в таком настроении мы воспеваем Хари Кришна, то Радха и Кришна обязательно проявляются. So the question is, where are we? Но вопрос, где мы в этот момент? If we're actually with Radha and Krishna, then they'll reveal themselves. And it's in the mood of service to Radha and Krishna, then they'll reveal themselves. То есть, если мы находимся в настроении Радхи Кришны и думаем о них, то тогда они обязательно нам себя открывают. Just like a radio. Как радио, например. If the radio is tuned in to the station, То есть, если радио настроено на какую-то определенную волну, then it'll actually play, for instance, if there was a station, the Hare Krishna station, channel. то есть, например, если радио настроено на канал Хари Кришна у вас, So if you're tuned into the station, то есть вы настроили радио ваше, then Radha and Krishna will come out. Hare Krishna will come out. и тогда Хари Кришна, вы услышите в вашем радио Хари Кришна. But if you're not really properly tuned in Но если вы неправильно так настроили, там что-то сбили, настройку, in between the station, например, там или поставили там, настроили где-то между, you may hear Hare Krishna a little bit, то есть вы можете чуть-чуть там слышать Хари Кришна, but you may also и может быть вот такой звук тоже там, жужжащий. so you have to tune in to Radha and Krishna. И поэтому вам нужно четко настроить именно на волну Радха Кришны. Then everyone will actually hear Hare Krishna. И тогда все будут слышать Радха Кришну. Мы часто слышим, что мы должны полностью предаться Шримати Радхарани, мы должны полностью предаться Кришне. Что это значит практически? Как я могу What does it полностью mean to предаться? practice? Since that we often hear that we need to surrender completely to Radha and Krishna, and what does it mean for us? Surrender a little. Гурман говорит, можно предаться немножко. If you want to walk from here to Kiev, if you want to walk from here to Kiev, То есть, если вы хотите, например, пешком дойти you want to go from here to Kiev, до Киева, and you try and make one big jump to Kiev, и вы можете, например, сделать такой большой прыжок отсюда до Киева. it's not going to work. То есть это не сработает. You take a big jump, То есть вы делаете такой быстрый, такой огромный прыжок. and you think, oh, I'm not in Kiev yet. I'm still not in Kiev. И вы думаете, ой, а почему-то я не в Киеве. I give up. Я сдаюсь все. You have to take one step at a time, То есть вам нужно делать шаг за шагом. and eventually we'll get there. И постепенно вы придете в Киев. If we go in the right direction. Конечно, если вы идете в нужном направлении. If you go towards Odessa, Но если вы идете, например, в сторону Одессы, it'll take you a long time. то есть это займет у вас намного больше времени. Anything else? Еще вопросы? Да. May I ask you, what difference between Krishna and Vishnu? Вопрос в том, какая разница между Кришной и Вишну. You don't know? I don't understand. Okay. Just like the judge, Это как судья, например. they call him your honor. То есть мы иногда зовем судью «Ваша честь». And he has a certain robe on. И у него есть там определенная мантия, да, одежда. And he's condemning someone to death. И если он там выносит приговор кому-то. He's awarding someone a huge amount of money. И кому-то он, например, назначает какое-то большое материальное вознаграждение. And at night he goes home, И вечером он приходит домой, takes off his judge's robes. и он снимает свою мантию, свои одежды. His wife and children greet him. И его жена и дети приветствуют его. He puts on pajamas.
И он надевает пижаму, там, slippers. тапочки такие. His wife and children call him John. И его дети и жена называют его Джон. And he's playing with his children, И он играется со своими детьми. eating supper with the family. И там кушает, да, там обедает, то и ужинает. He's the same person as the judge. То есть он является той же самой личностью, как и судья, когда он находится в суде. He dresses differently. Но он одет по-другому, He has a different name. и у него другое имя, He has different activities. и у него другие действия, But he's the same person. но это одна и та же личность. So Krishna and Vishnu are exactly the same person. То есть Кришна и Вишну — это одна и та же личность. They dress differently. То есть они одеваются They have a по-другому, different name. имеют другое имя They have different activities. и занимаются другими действиями, But they're the same person. но это одна и та же личность. Yes. Извините, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по каким признакам понять имитацию что я имитирую возвышенный уровень, чтобы избежать сахаджи? Another discussion how to avoid sahaji, we understand better that, like, for example, if I imitate higher level. You'll find out what level you're on. То есть нужно просто понять, на каком же уровне вы находитесь на самом деле в данный момент. Well, first of all, we should ask, how do I identify myself with what? То есть вы можете задать себе вопрос, с кем я себя сейчас отождествляю. Do I sometimes think I'm this body? Иногда мы думаем, что я это тело, Do I become misdirected by my senses? и иногда, например, может быть, мои чувства увели меня куда-то в сторону. Do I sometimes eat too much? Может быть, я кушаю слишком много, Do I eat too little? или слишком мало, Do I sleep too much? или я сплю слишком Do I много, sleep too little? или слишком мало, Am I agitated sometimes? или я чувствую, испытываю чувства. So, if the answer to any of these things, Sorry, Maharaj, I forgot the word. Agitated. Если вы используете, например, ощущаете чувство беспокойства. So the answer to these questions is yes. То есть, если вы на эти вопросы отвечаете «да», We're not very advanced devotees. то есть, Not intense? We're not advanced devotees. это значит, что вы не очень продвинутые. So we should follow the process of sadhana bhakti. То есть, вы не очень, значит, следуете процессу садхана бхакти. And if the answer is yes, То есть, если вопрос «да», ответ «да», I try to act as if I'm a great Mahabhagavad devotee. если я, например, пытаюсь вести себя как великий преданный Махабхагават, Then I'm acting as a Prakrita Sahajka. тогда очевидно, что я действую как Пракрита Сахаджа. I don't understand things properly. То есть я не имею надлежащего понимания And therefore I'm imitating devotees on a higher level. и пытаюсь имитировать преданных преданных другого уровня. Just like a woman Как, например, женщина, who's not pregnant, которая не беременна, if she makes the sounds as if she's giving birth to a child, если она, например, делает такие звуки, как будто она рожает, it's not that child will come. то это не значит, что действительно ребенок родится. She actually has to become pregnant and then a child will come. То есть, потому что для того, чтобы родить ребенка, сначала нужно забеременеть. Otherwise it's just imitation. Потому что в противном случае это просто имитация. Okay. One more question. Еще один вопрос. Говорите, что преданное служение, но дается сверху, от старших мы получаем преданное служение. It is said that devotional service is coming from our seniors. То есть я не могу его выдумать сам. So it means that I cannot make up the devotional service myself. И Oh, yeah.
И если я занимаюсь деятельностью, которую мне никто не давал, не поручал, просто мне нравится это, я делаю, является ли это, может ли это быть преданным служением каким-то образом? And if I'm doing service which nobody assigned to me, could it be, but I do something which I like, could it be connected to the devotional service? I don't know. Depends what it is. Гуру Махарадж говорит, что он не знает, зависит от того, что вы делаете. Chaitanya Mahaprabhu, he inquired from his spiritual master. Потому что Чайтанья Махапрабху, он спросил, задал вопрос своему духовному And учителю. he's God. He knows everything. И хотя он был Богом, то есть он знал все, но все равно он... So we should check with Guru, Sadhu and Shastra before we do anything. Поэтому перед тем, прежде чем мы делаем что-то, нам нужно сверить с гуру, спросить у гуру, садху и шастру. Или свериться с шастрами. Why should we think we're better than Chaitanya Mahaprabhu? Таким образом, если мы этого не делаем, то получается, что мы будем думать, что мы лучше, чем Чайтанья Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu is in ecstasy chanting Hare Krishna. То есть Чайтанья Махапрабху в экстазе воспевал Харе Кришна. And feeling all kinds of different devotional symptoms. И он проявлял и чувствовал большое количество различных духовных ощущений. And he inquired from Ishvara Puri about that. И он спрашивал об этом у Ишвара Пури. So we should confirm with Guru, Sadhu and Shastra. И поэтому нам нужно подтвердить с гуру, садху и шастрами то, что мы делаем. Да. Вопрос по поводу квалификации кандидата на инициацию. Если, к примеру, кандидат, он следует всем регулирующим принципам, повторяет мантру, но при этом у него в уме появляются материальные желания, и он их подавляет просто с помощью разума. Стоит ли ему ждать, пока эти желания они как-то уляжутся, либо же это происходит только по милости гуру? This is a question about the candidate for initiation. For example, the candidate for initiation can follow all the principles, but in mind he could have some different ideas, like turbulent mind. So what should he do? То есть ваш вопрос в том, что ему делать? Да, то есть должен ли он ждать, пока эти материальные желания как-то сами утихнут с помощью практики, либо же это происходит только по милости гуру? So some material desires arising in his mind and he feels it. And what should he do? Should he wait up until these material desires calm down, or can it be can they go away according to the mercy of the guru? Well, the mercy of Guru is to give the instructions. То есть милость гуру — это дать вам нужное наставление. So that Krishna will manifest himself. Для того, чтобы Кришна смог проявиться в вашей жизни. And we experience the happiness of associating with Radha and Krishna. И для того, чтобы мы почувствовали счастье в общении с Радхой и Кришной. And in their presence, И в их присутствии, the material desires are destroyed. в их присутствии разрушаются материальные желания. So the Guru gives, or any devotee who's acting, giving the instructions. То есть гуру или любой преданный, который дает вам инструкции, наставления, They give us the knowledge by which we can make progress towards perfection. они дают нам наставления, при помощи которых мы можем прогрессировать в сторону совершенства, то есть совершенствовать себя. But initiation is to help us take advantage of the instructions. Но инициация, она помогает нам правильным образом использовать инструкции, реализовать инструкции. Every bona fide devotee. И каждый преданный, который наделен полномочиями, Bona fide devotee means one who is repeating the same instructions received in the super succession. И этот преданный, то есть означает это квалифицированный преданный, это тот, который
повторяет инструкции, которые пришли к нам через цепь ученической преемственности. That are found in Shastra. И которые наставления, то есть инструкции наставления, которые даются нам через шастры. And of all those sadhus И все эти садху, repeating and living according to Shastra. которые постоянно живут в соответствии с шастрами. We accept one of them as guru, as initiating guru. Мы можем принять одного из них как гуру, как инициирующего гуру. Because we've agreed that we can surrender to that such a person. Потому что мы Devotee. можем согласиться на то, чтобы, то есть мы доверяем этому преданному, мы можем доверить ему свою жизнь. Hear from them submissively. И нам нужно слушать от него с почтением, Inquire from them. вопрошать его And be willing to render service. и быть готовым совершать служение, служить ему. Then we can make progress. И тогда мы сможем прогрессировать. But if we only inquire, Но если мы просто вопрошаем, если просто задаем вопрос, we only apparently are submissive. но мы не We only approach submissively. да, но мы только как бы подходим, как бы делаем вид, что мы подходим с уважением к нему. But we don't inquire Да, но если мы не вопрошаем and try to understand what to do, и не пытаемся понять, что делать, and then do carry out those instructions, и, например, не делаем, не воплощаем эти наставления в жизнь, then we don't make progress. тогда мы можем просто не прогрессировать. Blind following Или, например, слепое исследование, and absurd inquiries или абсурдные вопросы. are condemned. То есть они осуждаются. One should not only hear submissively, И если мы не слушаем как покорно, или как submissively. submissively, I forgot the word, Obediently. obediently. Да, если мы не слушаем с послушанием, с послушанием, да, в правильном настроении, One should get a clear understanding то есть мы не сможем тогда получить правильное понимание through submission, через предание себя. service, Мы можем это сделать через служение, вопрошение и предание себя. So when the student is always submissive, И поэтому, если ученик, он, obedient, то есть если он послушный, да, ученик, and ready to render service, и он готов делать служение, then the reciprocation тогда взамен он of knowledge получает, and inquiries знания, becomes perfect. и он таким образом достигает совершенства. So we may not be pure, Таким образом, что мы можем не быть абсолютно чистыми, but before we take initiation from someone, но перед тем, как мы получаем инициацию, we should be surrendered enough нам нужно предаться в нужной we степени. should be convinced that this person is as good as Krishna. What he's telling me is as good as what Krishna would tell me. И нам нужно иметь твердую уверенность, что то, что говорит нам этот гуру, это то же самое, что говорит нам Кришна. And we have to be willing to be submissive, И если у нас есть желание следовать inquisitive, тому, что нам говорится, и вопрошать, and render service, и также служить, otherwise it's useless. то есть если вот этого нет этого желания, то тогда наши попытки, они бесполезны. We may not be pure,
Но хотя мы можем и не быть полностью очищенными, we should be willing to take the process by which we become pure. но у нас должна быть очень твердая уверенность в том, что мы хотим принять, следовать этому процессу, через который мы очистимся. And part of that is one should serve the spiritual master like a humble servant. И часть этого заключается в том, что мы должны быть готовы служить духовному учителю в качестве послушного ученика. Without false prestige. Без чувства ложного престижа, satisfaction, удовлетворения of the self-realized spiritual master. Satisfaction of the self-realized spiritual master is a secret advancement in self-realization. Satisfaction удовлетворение of the self-realized spiritual master. Удовлетворение самореализованного духовного учителя is the secret of advancement. Это является секрет продвижения spiritual life. В духовной жизни. All right. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Шримати Радхарани ки джай.